شهیدان هیر کړي مونږ سپېڅلي مشران هیر کړي. 12 اگست 1948 ٹھیک پاکستان بننے کے ایک سال بعد جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذرا سوچئے J91 نیوز کی جانب سے. 12 اگست 1948 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جسے آج تک یاد رکھا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جسے کبھی بھی زندگی میں بھولا نہیں جا سکتا. اور 12 اگست کو جو واقعہ ہے جس کو ہم بابڑا میسیکر بولتے ہیں، بابڑا ایک انسیڈنٹ بولتے ہیں، یہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہے جس کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. وہ الگ بات ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ جب بھی اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جو تاریخ ہے اس میں نہیں مینشن کیے جاتے پاکستانی جیسی اسٹیٹ میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اسٹیٹ کی نالائکی ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ کی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو لوگوں سے وہ چھپانا چاہتے ہیں. تو ایسے جو انسیڈنٹس ہیں ان کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی کتابوں میں نہیں ملے گی. تو آج ہم آپ کو اس کی پوری تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بابڑا انسیڈنٹ اور میسیکر کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اس میں جو 600 پشتون مارے گئے تھے وہ کیا وجوہات تھی، مارا کس نے تھا، اور ان سب میں شامل کون کون تھا، اس سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تو اس ادھر جانے سے پہلے آپ کو میں سب سے پہلے بتا دیتی ہوں کہ خدائی خدمتگار موومنٹ کیا تھی. خدائی خدمتگار جو تحریک تھی وہ پشتونوں کی ایک تحریک تھی جس کو آرگنائز کرایا تھا اور بنائی تھی باچا خان، جو پشتونوں کے لیڈر ہیں، خان عبدالغفار خان، جس کو آج تک جو پشتونز ہیں وہ کافی زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے ان کے آئیڈیاز تھی، جس طرح کے وہ امن پسند تھے اور جس طرح کی ان کی آئیڈیالوجی تھی، نظریہ تھے، جس طریقے کے وہ چاہتے تھے کہ پشتون زندگی بسر کریں، یہ چیز جو ہے آج تک جو پشتون جو ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں. اب کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کی مانتے بھی نہیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو خان عبدالغفار خان خود کرٹیسائز کرتے تھے، باچا خان خود کرٹیسائز کرتے تھے کہ پشتون جو ہیں ایسے نہیں ہیں جس طرح ان کو ہونا چاہیے. اور اسی کے لیے انہوں نے ایک تحریک بنائی تھی، یہ خدائی خدمتگار جس کو ریڈ شرٹ موومنٹ بھی کہتے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا پشتونز کی جو ہے وہ سوشل ریفارمز ہو سکے، وہ ریفارمیشن کرنا چاہتے تھے پشتونز کی. دوسرا اہم مقصد اس تحریک بنانے کا یہ تھا کہ جو برٹش کا کالونیل رول ہے انڈیا میں اس کو ختم کیا جا سکے اور ایک آزاد ریاست ہو جس میں وہ آزادی سے زندگی گزار سکے. کیونکہ NWFP اگر آپ جو پارٹیشن پاکستان انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے بھی دیکھتے ہیں تو ان کے حالات جو تھے وہ کافی زیادہ ورس تھے. جو برٹش کے جو رول تھا وہاں پر، جو NWFP میں جو ظلم اور بربریت دکھائی جاتی تھی پشتونوں پر، وہ کافی زیادہ افسوسناک تھی. تو اس لیے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے، اس کو ریزسٹنس شو کرنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا تھا اور اس میں باچا خان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. 12 اگست 1948 پاکستان کے بننے سے ٹھیک ایک سال بعد 14 اگست کو پاکستان کی جو اینیورسری تھی وہ سیلیبریٹ ہونی تھی. ایک سال جو تھی وہ اس کو منانا تھا. اس سے 2 روز قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا، ایک ایسا ماس لیول پر جو کلنگ تھی ہوئی جو آج تک نہیں بھولی جا سکتی. مطلب اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بننے سے ہی ایک ایسے واقعات سے ہم نے آغاز کیا، چاہے وہ قربانیوں کی بات ہو پارٹیشن میں، اس کے بعد کے جو حالات، اس کے بعد کی جتنی ڈکٹیٹرشپ آئی، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں اتنی ملتی بھی نہیں ہے. لیکن ایسے انسیڈنٹ ہیں جس کو ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. کچھ اچھے واقعات ہیں ہی نہیں کہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو 12 اگست کو کیا ہوا تھا کہ 600 پشتون جو تھے اور خدائی خدمتگار کے جو لوگ تھے جو پرامن احتجاج کر رہے تھے، اس پر اسٹیٹ کی طرف سے فائرنگ کر دی گئی تھی. تو وہ یہ کچھ یوں تھا کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تھا، اس کے بعد 1946 کے پروونشل الیکشن میں جو خان عبدالجبار خان تھے، جس کو ڈاکٹر خان صاحب بھی کہتے ہیں، اور جو خان عبدالغفار خان باچا خان کے جو بھائی تھے، انہوں نے بہت لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی تھی، وہ جیت گئے تھے وہ الیکشنز، اور ان کی حکومت بھی تھی NWFP میں. لیکن جب 1947 میں پاکستان بن گیا تھا اس کے فوراً ہی بعد جو قائد اعظم نے خان عبدالجبار خان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا، وزیر اعلیٰ کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. NWFP پر جو ان کا وہ لیڈ کرے تھے اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ایک تو ان کا یہ پورا پرسپیکٹو بنا ہوا تھا کہ خدائی خدمتگار والے جو لوگ ہیں اور یہ جو خان عبدالغفار خان ہے یا جبار خان ہے، یہ جو ہے پاکستان کے بننے کے اگینسٹ ہے، کیونکہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ کانگریس سے زیادہ تھی اور کانگریس پاکستان کے بننے کے اگینسٹ ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی پاکستان کے اگینسٹ ہے. اور اس چیزوں میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ 15 اگست کو جو پرچم لہرانے والی تحریک ہوئی اور پورے ایک ایونٹ ہوا، اس میں بھی انہوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے پاکستان کا اکثر غدار بھی قرار دیا گیا، خان عبدالجبار خان کو، خان عبدالغفار خان کو بھی، اور ان کو جو تھا اس کو پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، وزیر اعلیٰ کی پوسٹ سے. قائد اعظم نے خان عبدالجبار خان کو ہٹا کر عبدالقیوم کشمیری کو وہاں کا جو وزیر اعلیٰ تھا، گورنر تھا، وہ بنا دیا تھا. اس کے بعد ان کی حکومت نے 1948 جولائی کے مہینے میں ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس میں جو NWFP کا پورا علاقہ تھا اس میں پولیس کو یہ پرمیشن دی گئی کہ آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کے ڈیٹین کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اگر ریزن بھی نہیں ہے آپ پھر بھی یہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ جس نے
को आपने पनिशमेंट दे भी दी और आप उससे प्रॉपर्टी भी उसकी ले सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जो कानून है वो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। इस तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज थे, जो जंगल का कानून था, वो इस जगह पे राज था। और उसके बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जो लीडर थे, ये खुदाई खिदमतगार के बादशाह खान हो गया, जो और जो प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको उठा कर अरेस्ट किया गया। एक मास लेवल पर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की अभी भी हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही हुकूमत होती है, जो दूसरी पार्टीज होती है, उस पर जिस तरीके का हमला किया जाता है, उठा के बंदों को अरेस्ट किया जाता है, तो यही सब कुछ सीन जो था वहाँ पे चल रहा था। तो उसको रेजिस्ट करते हुए, उसको देखते हुए जो खुदाई खिदमतगार की तहरीक थी, उन सब ने ये डिसाइड किया कि हम 12 अगस्त 1948 को एक प्रोटेस्ट है, एक पुरअमन एहतजाज है, वो अनाउंस करते हैं और ये चारसदर सरदरियाब से लेकर बाबड़ा तक जो है हम ये जाएंगे और ये हम जो है पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और उन्होंने ये ऐड किया था कि हम किसी भी किस्म का असलहा, जो स्टिक वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ खामोशी से एहतजाज करेंगे। तो ये सब जो लोग थे वो 12 अगस्त 1948 को निकल गए और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो ये अब्दुल कयूम कश्मीरी जो था, वहाँ का जो गवर्नर था, उन्होंने पुलिस को ये ऑर्डर दे दिया कि आप जो है ओपन फायर कर दें लोगों पर। अब जो इर्द गिर्द के इलाके थे, जो बाउंड्री थी, उन पर भी जो है पुलिस के नाके थे और वो सब कुछ भी एक तरह से इनको एक ओपन एयर प्रिजन हम जिस तरह बोलते हैं, उनको इस तरह बंद कर दिया गया और उन पर जो ओपन फायर था वो कर दिया गया। उसमें खवातीन शामिल थी, बच्चे शामिल थे, इवन खवातीन जो थी वो घरों से निकल के कुरान मजीद को बाहर ला के पुलिस से मिन्नतें कर रही थी कि जो ये फायरिंग है इसको रोक दिया जाए कि हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो एक मास लेवल पे लोगों को मारा गया। जो 600 अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई थी और इसमें अभी तक ये मेंशन है कि 600 की तादाद में जो लोग थे वो मर गए थे। जो लोग थे वो चीखे मारे थे, चिल्ला रहे थे कि इस फायरिंग को रोक दिया जाए, क्योंकि कोई ऐसा असलहा नहीं लाया था कि हम कहें कि कोई लड़ाई आपस में हो गई, क्योंकि पुलिस जो थी स्टेट की तरफ से वो फायरिंग सारी हो रही थी और जो मासूम बच्चे जो सामने आ रहे थे उनको भी मारा जा रहा था। काबुल रिवर था, उसमें इन सब की डेड बॉडीज को फेंका गया, गली गली पर, कूचे कूचे में ये सब किया गया। हॉस्पिटल जब लेके गए तो उस पर इलाज भी नहीं कराने दिया जा रहा था। तो इस तरह की बर्बरियत, जुल्म जो था वो उन पर अमन एहतजाज जो कर रहे थे उन पर ढाया गया। अब्दुल कयूम कश्मीरी जो थे उनकी डिटाई चेक करें आप, जो गवर्नर थे सूबे के, उन्होंने चौथ यादगार पेशावर में एक स्पीच की और वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो लोग हैं खुदाई खिदमतगार की जो तहरीक के लोग हैं सब गद्दार थे और हमने बहुत अच्छा काम किया। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि जो पुलिस के पास असलहा खत्म हो गया था, वरना हमने उनमें से एक बंदे को भी नहीं छोड़ना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने भी जो गद्दार है पाए जाते हैं हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि इन सब लोगों को गद्दार कह रहे थे। तो जो उस वक्त का जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि वहाँ के जो लोग भी थे, इवन पंजाब के जो लोग थे, वो ज़्यादातर सपोर्ट भी अब्दुल कयूम कश्मीरी को कर रहे थे कि हाँ इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया, पाकिस्तान के मुखालिफ लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो पुलिस एहलकार थे जो इसमें शरीक थे, उनको जो है मेडल से भी नवाजा गया। मतलब इस हद तक बर्बरियत देखे। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, हम इसराइल की बात करते हैं, हमारे अपने मुल्क की हिस्ट्री में जो कुछ हुआ हम जो है इसके बारे में बात नहीं करते, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है। तो ये सब कुछ जुल्म बर्बरियत जब हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। ये सब चीज़ें जो अगर हम आज देख रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अभी से चलता आ रहा है। ये जब से पाकिस्तान बना है ये चीज़ें जो है तब से होती जा रही हैं। देखिए जो गद्दारी का लेबल की हम आजकल बात करते हैं कि वो गद्दार है, ये गद्दार है, अगर आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, आप इनकी हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप पे ये लेबल लगा दिया जाता है कि आप गद्दार हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये माइंडसेट बनता चला आ रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये ऐसी नहीं है कि ये अभी हो रही हैं, ये तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, आप कुछ हो जाते हैं, सामने वाला आपको ऐसा रिप्लाई देता है कि आप जो है अपने उस आर्ग्यूमेंट पर और उस अपनी जो क्रिटिसिज्म है उस पर पछता जाते हैं, क्योंकि इतना उल्टा जवाब आ रहा होता है, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट बन चुका है, क्योंकि हमने ये चीज़ अपने माइंड में बना लिया कि हमने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने एक्सट्रीमिज्म को ही प्रमोट करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस वक्त जब हम पाकिस्तान हम जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जो है तब से ही चलती आ रही हैं। हमारी तब से ही अपब्रिंगिंग सही तरीके से नहीं हुई, वो माइंडसेट, वो हुकूमत की पॉलिसीज़, वो क्रिटिसिज्म, वो एस्टैब्लिशमेंट, वो सब कुछ चीज़ें जो हैं वो 1947 से ये सब चीज़ें जो हैं हम देखते आ रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं, ये सब कुछ उसी तरह ही हो रहा है। आप अभी कुछ स्टेट के अगेंस्ट बात करें, फिर आप अपना ज़रा रिएक्शन चेक करें कि आप अगले दिन अपनी जिस जगह पे पाए भी जाते हैं कि नहीं पाए जाते। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम तब से देखते आ रहे हैं। ये इस तरह का जो बाबड़ा का मैसेकर हुआ, ये इतना जो मास लेवल का हुआ, जो लोग हैं हमारे बच्चे हैं इन सबको भी नहीं पता, पश्तून्स को इवन नहीं पता, उनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम
हम जो एक नई डायरेक्शन में चाहते हैं अपने मुल्क को लेकर जाना, जब आपको अपने पास्ट के बारे में पता होगा तो आप जो है अच्छे से अपना फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने हमेशा से तारीख की किताबों में पास्ट में जो चीज़ें स्टेट के अगेंस्ट थी, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट थी, जो क्रिटिसिज्म था, जो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, उसको उठा के मारा, उसको उठा के अरेस्ट किया, जुबानें बंद की, तभी आज हमारा ये हाल है। हमने तब ये चीजें ना की होती तो हम जो आज फेस कर रहे हैं वो हम ना फेस करते। बनू में जो कुछ हो रहा है, या बनू में भी आपने देखा कि प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो ये गद्दार है और ये जो उठा के लोगों को लेके जाने वाला कल्चर जो हमारे मुल्क में पाया जाता है, जर्नलिस्ट की आवाज़ को बंद कर देना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं वो सब कुछ ना देना, तो ये सब वो चीज़ें हैं जब से पाकिस्तान बना है ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये भी है कि हमने कभी भी किसी भी हुकूमत को ये चांस नहीं दिया कि वो अपने 5 साल पूरे करे। और इसमें हमारी हुकूमत की भी गलती है कि वो हमेशा से एक ऐसी चीज़ चाहते हैं कि हमें जो है सपोर्ट मिले, बैक मिले एस्टेब्लिशमेंट की, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते। तो ये नालायकी हमारी हुकूमत की भी है, लेकिन ये नालायकी हमारी अपनी भी है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से किसी हुकूमत ने, आप ज़रा खुद इमेजिन करें कि जब से पाकिस्तान बना है किसी भी हुकूमत ने अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए, तो आप डेमोक्रेसी और जिस जमहूरियत की बात करते हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। अभी कुछ दिनों बाद जो है 14 अगस्त आएगा जिसमें हम बहुत खुशी मनाएंगे कि हमें एक आज़ाद वतन मिल गया है, हमें हर चीज़ की आज़ादी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को देखें, आप अपने प्रेजेंट के देखें, फिर आप सोचें कि क्या आप आज़ाद हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आप अपने खुद से करें, अपने घर वालों से करें, सबसे करें। फिर आप सोचें कि क्या हम आज़ाद हैं, क्या हम आज़ाद थे और क्या हम आगे आज़ाद जी सकेंगे।